Hello everyone, this is Dr. Mubin Gandram, Assistant Professor, Department of Geography, GFGC Dharwad. So today I am going to take a lecture for the 5th semester students, that is for the paper first, Evolution of Geographical Thought, that is Bhaugolika Chintanaya Vikasana. And in that, session 2, Scope of Geographical Thought, Bhaugolika Chintanaya Vyapti. So the scope of geographical thought. Geography has very wider scope because it concerned with the study of surface of the earth. So geography has a very wider scope because it includes the study of the surface of the earth, because earth is a very huge phenomena, a huge body, and the studying all this kind of huge body is very complicated and very complex. So the study of which we are going to study in geography has a very wider scope. It includes the physical study of spatial study of the physical, biological and human phenomena occurring on the earth's surface. So it not only study about only the physical features, but it also study about the biological features also, human phenomena also. Whichever the features which are found on the earth's surface can also be studied in detail in the subject called geography. So geography has a very wider scope. जो ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಭಾಗದ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೌತಿಕ, ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೀಜನ್ ಟು ರೀಜನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಆಕರಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸಮ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ವಿಸಿಬಲ್, ಸಮ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್, ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ interactive. Some are purely physical phenomena and some are purely human phenomena. But all these phenomena, whether physical or human, are related in such as much as they are distinct places of their localization and distribution. So bhumiya mele, so on the earth's surface, variety of phenomena can occurring at many times, and some are visible to us, some are invisible, and some are interlinked, interconnected, some are interactive, some are purely based on physical features, physical properties, some have purely human properties. So all these phenomena can be studied under the umbrella of geography. So ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಾಳಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಬಹುದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸಮ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಸಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕೆಲವು ಶುದ್ಧ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪೃಥ್ವಿಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೀಲಿ, ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಫೆನಮೆನಾ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೇನು ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಫೆನಾಮಿನಾ occurring on the earth's surface are mutually interrelated and interactive and appears to be core for the geography. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಜಾಗ್ರಫಿಯ ಬೇಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕೋರ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ geography.
Then therefore the field or the scope of geography is very much wider and broader than the simple spatial study of nature and concentrated many aspects of geography. So geography ಏನಿದೆ, ಸೊ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಜಾಗ್ರಫಿ, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಭಾಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಮೆನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಇದು ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಇದರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ ಭಾಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಪಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಮೋರ್ ವೈಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ. ಸೊ ಏನಿದೆ, ಇದರದ ಸ್ಕೋಪ್ ಸಮಯ, ಇನ್ ದಿಸ್ there are 2 points are to be considered. One is time and one is technology. Time and technology makes the subject more accurate and more systematic and more wider. So ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಶಾಲವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಹುಶಾಸ್ತ್ರವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ end of my lecture. Thank you very much.